মঠবাস করেও কোনো লাভ হবে না, মঠবাস করলেও কোনো কাজ হবে না। তাহলে আমি নিজে করব, অপরকে করাবো, বুঝলো? আমি নিজেও করব আর অপরকে করাবো, তাই না? তাহলে আমার লাভ হবে। আমি তো করতে পারছি না, অপরে যদি করে, তাই বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদেরকে হরিনাম গ্রহণ করাতে হবে এবং নিজেও করতে হবে, ওদেরকেও করাতে হবে। সুতরাং হরিনাম আমাদের করতে হবে, প্রতিদিন মালাতে অভ্যাস করতে হবে, নাকি? যাই হোক, আজকে অতি শুভ দিন। ভগবান রামচন্দ্রের রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম। রঘুপতি রাঘব রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম। দশরথ নন্দন রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম। দশরথ নন্দন রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম। কৌশল্য নন্দন রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম। কৌশল্য নন্দন রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম। রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবন সীতারাম। जानकी वल्लभ राजा राम पतित पावन सीताराम। जानकी वल्लभ राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अयोध्यापति राजा राम पतित पावन सीताराम। अयोध्यापति राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन राजा सीताराम। रघुपति राम लक्ष्मण सीता जय हनुमान। 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 राम लक्ष्मण सीता जय हनुमान।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज अति शुभ दिन, भगवान रामचंद्रेर शुभ आविर्भाव तिथि, नवमी तिथि पड़ा। वंदेऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता विशाखान्वितं। समज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवाविष्टुसुपुरकं गुरुगणैराशिषं भूषितं चिन्ताचिन्तसमस्तवेदनिपुणं श्रीरूपा पन्थानुगं गोविन्दाभिधमुज्ज्वलं वरदनं भक्तानितं सुन्दरं वंदे विश्वगुरुंच दिव्य भगवत प्रेम हि बीजप्रदम। कनकसुरुचिरांगं सुंदरं सौम्यमूर्तिं विबुधकुलवरेण्यं श्रीगुरुं सिद्धिपूर्तिं तरुणतपनवासं भक्तिदं चिद्विलासं भज भज तु मनरे श्रीधरं संविधानं। गौरांगैकगति व्रजाश्रितमति गौरधाम स्थिति सत्शास्त्रवृत्ति कुसंग विरति दुष्ट व्यथा निष्कृति रूपैकरति सनातननति श्रीजीव तेजस्तुति श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति।
गिरिदं ग्रन्थदं गौरधामदं नामदं मुदा भक्तिदं भुरिदं वन्दे भक्तिविनोदकं सदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। भक्ता विहीन अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणोरविंदम। असुनत्तमंत गुरुन् गुरुन् भागवतार्थदान् बेशान जगद्गुरु नत्वा तत जय मुदिरयेत्। जय सपरिकर शिशि गुरु गौरांग गंधर्वा गोविंद सुंदर पाद पद्मनां जयस्तु पाद पद्मनां जयस्तु। श्रीनाथे जानकीनाथे चाभिद परमात्मने तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन। श्रीनाथे जानकीनाथे चाभिद परमात्मने तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन। কে বলেছিল বলুন? কে বলেছিল? শ্রীনাথে जानकीनाथे चाभिद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन। श्रीनाथे जानकीनाथे कोनो भेद নাই, কিন্তু হে প্রভু আমার সর্বস্ব হচ্ছে রাম কমল লোচন। মুরারি গুপ্ত আর কি নাম অনুপম, এরা রাম ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভু বুঝালেন যে কৃষ্ণের ভক্তি করো। সারা রাত ধরে চেষ্টা করলো মুরারি, সকাল বলছে প্রভু পারলাম না। আমি জানি শ্রীনাথ আর जानकीनाथ কৃষ্ণ আর রাম অভেদ, তথাপি মম সর্বস্ব রাম কমল লোচন। শ্রীনাথে जानकीनाथे अवेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन। हनुमान বলেছেন, মুরারি গুপ্ত হরিমান তিনি বলেছেন, মুরারি গুপ্তকে ভগবান রাম রূপ দেখিয়েছিলেন, হনুমানকেও কৃষ্ণ রাম রূপ দেখিয়েছিলেন। দ্বারকা যে হনুমান গিয়েছিলেন, কৃষ্ণ তার জন্য রাম হয়ে গিয়েছিলেন। আর মুরারি গুপ্তকেও তিনি এক সময় রাম রূপ দেখিয়েছিলেন। রাম অবতার আমরা কাল আলোচনা করেছি, মর্যাদা পুরুষোত্তম। কিসের মর্যাদা? কিসের মর্যাদা বলুন? মর্যাদা কার মর্যাদা দেখিয়েছেন বলুন? নীতির মর্যাদা। মর্যাদা পুরুষোত্তম মানে তিনি সমস্ত নীতি নিয়মের মর্যাদা দেখিয়েছেন, নিয়ম ভঙ্গ করেননি। সীতা দেবীকে
আসলে সেটা তো মায়া সীতা, ছায়া সীতা, আসল সীতা তো যায় নাই। আসল সীতা রাবণ নিয়ে যায়নি, ছায়া সীতা নিয়ে গিয়েছিল। তথাপি যখন কোনো প্রজা বলল যে রাম কীরকম রাজা, সীতা পরের ঘরে ছিল, তাকে তিনি নিয়ে এসে আবার ঘরে বসিয়ে দিলেন। ছি ছি ছি, পরের ঘরে থাকলে কি? শুনে রাম বললেন তা তো কথা ঠিক। বললেন তাহলে সীতার বনবাস। তাহলে তিনি নীতি মর্যাদা দেখাতে গেলেন। পিতৃভক্ত রাম, মাতৃভক্ত রাম, পিতার সত্য রক্ষার্থে তিনি বনবাস গেলেন। তারপরে লক্ষ্মণ কৈকেয়ীর উপরে রেগে গেছিল, কেন তুমি এরকম করছো? যখন বনবাসে যাবেন, মন্থরা বলল, মন্থরা রামায়ণ পড়েছে না পড়ে না? কেউ পড়ে না, এরা কেউ কিছু পড়ে না। উই মাস্ট রিড রামায়ণ, উই মাস্ট রিড মহাভারত, দেন রিড আদার বুকস, দেন ভাগবতম, চৈতন্য চরিতামৃত, বাট মাস্ট উই নো অল দিস থিংস। আর এখন তো রামায়ণ সিরিয়াল সবাই জানে, আর মহাভারত সিরিয়াল জানে, আর পড়ার দরকার নেই। যাই হোক, রামায়ণ থেকে আমরা কি শিখতে পাই? হোয়াট উই ক্যান লার্ন ফ্রম রামায়ণ? উই লার্ন হনুমান ডিভোশন, হনুমানের ভক্তি আমরা শিখতে পাই। হনুমান যে ভক্তি করলেন তার তুলনা নাই। হনুমানের থেকে আমরা প্রভুর প্রতি দাসের যে ভক্তি কেমন হবে আমরা সেটা শিখতে পারি। হনুমানের মতো আমরা যেন দাস হতে পারি। হনুমান, একসময় হনুমান, সীতাদেবী হনুমানকে একটা নেকলেস দিয়েছিলেন, নেকলেস, গলার চেন দিয়েছিলেন। হনুমান তো অশোক বন, কি বন, বনটার নাম কি? সীতাদেবী যেখানে ছিল, কি নাম, কি বন, বনের নাম কি? কেউ জানে না, সে পড়াশোনা করে না। কি সব, হ্যাঁ, কি বন? রাবণের যে বনটা ছিল, সীতাদেবী যেখানে ছিল, অশোক বন। বাহ, হনুমান সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। যাই হোক, পরবর্তীকালে সীতাদেবী তো উদ্ধার পেয়ে গেলেন, তো হনুমানকে একটা চেন দিয়েছিলেন নাকি, এখন সবার মধ্যে চেন দিয়েছিলেন। চেনটা নিয়ে দেখছে রাম তো নাম লেখা নাই, তো চেনটা দেখে রাম নাম লেখা নাই, ফেলে দিয়ে যায়। লক্ষ্মণ রায় কি সীতাদেবী এরকম চেন দিল তোমাকে আর তুমি ফেলে দিলে? বলো কোথায়, আমি দেখলাম চেনের মধ্যে রাম নাম লেখা নাই। রাম নাম লেখা নাই, এর জন্য আমি ফেলে দিলাম। তোমার শরীরে রাম আছে? হ্যাঁ, আমার শরীরে রাম আছে, দেখাও। সঙ্গে সঙ্গে বুকটা চিরে দিল, আর দেখা গেল রাম সীতা। হনুমানের এই জন্য ছবি আছে না, চিরে দিলে এরকম চিরে দেখা, আমার ভিতরে রাম সীতা। হনুমান থেকে আমরা রাম ভক্তি, প্রভু ভক্তি আমরা শিখতে পারি। আমরা যেন হনুমানের মতো দাস হতে পারি। রাম বলতে সে অজ্ঞান, রামের শক্তিতেই হনুমান এত বলিয়ান। রাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমান। আমরা কদিন আগে গিয়েছিলাম মুরারিগুপ্তের পাঠ মায়াপুরে, ওখানে রাম লক্ষ্মণ সীতা দেবীর বিগ্রহ আছে, মূর্তি আছে, পূজা হয়। মুরারিগুপ্ত হনুমান কলিযুগে। চৈতন্য ভাগবতে শ্লোক আছে, মুরারিগুপ্ত স্তব করছেন, রামের স্তব করছেন নাকি। এটা তো ইয়ে নাই, টিকা নাই।
মুরারিগুপ্ত প্রভাব বর্ণন ওখানে থাকতে পারে। মুরারিগুপ্ত প্রভাব বর্ণন 243। মুরারিগুপ্ত এই তো এই মায়েদেরকে বলতে হবে সকালবেলা স্নান করে, বাড়িতে ঠাকুর আছে নিশ্চয়ই, বাড়িতেও ঠাকুর পূজা করে, এখানেও ঠাকুরকে প্রণাম করে যেতে হবে, গিয়ে তারপরে কাজকর্ম করতে হবে। কোথায় আমরা দেখতে পাই, বা হয়তো কত সুন্দর ফুল, এই দেখুন আমি কাল বলাতে কাজ হয়েছে, সাদা ফুল ভগবানের প্রিয় ফুল নাকি, সাদা ফুলের মালা, সাদা ফুল দিয়ে ভগবানের বিষ্ণুর পূজা সাদা ফুল দিয়ে হয় কি। আর এখন তো শীত চলে গেছে, এখন যাই হোক, বই শাস্ত্র পড়তে হবে, বাড়িতে এসে বই আছে তো, চৈতন্য ভাগবত আছে, বাহ, চৈতন্য চৈতামিটা হ্যাঁ হ্যাঁ ওই তো বাবার কাছে আছে, ওগুলো মঠের থেকে নিয়ে আসবেন, এখানেও পাওয়া যায়। হ্যাঁ, বাড়িতে চৈতন্য ভাগবতটা সবাই বুঝতে পারবে, চৈতন্য ভাগবতটা এখানে আপনি পেয়ে যাবেন। ওই একে বলবেন ও এনে দেবে, শিবাস প্রভুকে বলবেন ও এনে দেবে। গুয়াহাটিতে পাওয়া যায়, গুয়াহাটি গৌরী মঠে পাবেন। আপনি বই চৈতন্য ভাগবত বিক্রি করেন না? নে না, এই জানাতে হবে। এইগুলো সংক্ষেপে ওগুলো চৈতন্য গৌরী মঠে বড় পাওয়া যায়, আর আমাদের মঠে এরকম ছোট পাওয়া যায়, বুঝতে পারছেন? নিয়ে আসবেন, বলে বলে শেখাবেন, বিক্রি করবেন, যে এটা সকলে এই কলিযুগের জন্যে রামায়ণ মহাভারত না পড়লে হবে, কিন্তু চৈতন্য ভাগবত চৈতন্য পড়তেই হবে। রামায়ণ মহাভারত না পড়লে হবে, কিন্তু চৈতন্য ভাগবত প্রতি ঘরে ঘরে, ভক্তদের ঘর তো থাকতেই হবে। যারা এই পথে এসছে তাদের ঘরে না থাকবে না, তার কার ঘরে থাকবে, তারা পড়বে, অন্যদেরকে জানাবে। সুতরাং আপনাকে তো দিয়েছি না, চৈতন্য ভাগবত দুটাই দিয়েছি। আর চৈতন্য গুয়াহাটিতে বা তেজপুর মঠে বড়টা পাওয়া যাবে, বড়টা মানে ব্যাখ্যা, অনুবাদ ব্যাখ্যা সহ। আর ছোটগুলো আমরা পাবলিশ করেছি, চৈতন্য সারস্বত মঠে পাওয়া যাবে। আমরাও প্রিন্ট করব, আমাদের মঠ থেকেও নেক্সট আমরা চৈতন্য ভাগবত উই শ্যাল প্রিন্ট। আমরাও চৈতন্য ভাগবত খুব সহজ সরল, আমরা প্রতিদিন সকালে আমরা পাঠ করি, আপনারা পাঠ করবেন। আরে কালকে আপনাকে বলছিলাম হরিকথা বলতে না, আমি আপনাকে ওই নেপালের ওই ভক্তটা মনে করছি, চেহারাটা একরকম তো, বুঝতে পারছি, আমার কনফিউজ হয়ে গেছে। নেপালের যে ভক্তটা ওই বুড়োই থাকে, বুড়োই, ওর কথা ওর মতো মিল আছে চেহারা। যাই হোক, এই তখন আপনি কালকে আমি বললাম, আপনি কিছু বলতে পারলেন না, কিছু বলতে হবে, তাহলে হরিনাম নিয়েছেন, কিছু তো বলতে হবে। যাই হোক, এই জন্য পরের বছর বলতে হবে, সবাই হরিকথা বলতে, হরিকথা কেউ বলতে পারে না, কীর্তন করলেই তো, কীর্তনের কথাগুলোই তো বললে হয়ে যায়, বাস, কীর্তনের মধ্যেই তো হরিকথা নাকি। সকলে হরিকথা বলার চেষ্টা করবেন। যাই হোক, যে রামচন্দ্রের কথা বলুন, আজকে রামনবমী, রামচন্দ্রের কথা বলুন, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের উপরে কথা বলতে হবে নাকি। হনুমানের কথা বলুন, এগুলো শুনতে হবে, বলতে হবে। আর ভগবানকে প্রতিদিন সকালে দর্শন করে গিয়ে সারাদিনের কাজ আরম্ভ করতে হবে। যেমন আমরা বাড়িতে কী করি, সকালে উঠে স্নান করে ভগবানের পূজা আর্চা করে দিয়ে তারপর আমরা কাজে যাব নাকি, তারপরে সারাদিনের কাজে যাব, কারণ সারাদিন আর সময় পাওয়া যাবে না, সকালবেলাটাই সময়, সকালবেলাটাই শুভ। তাই আপনারা মনে রাখবেন, বাড়িতে তো করেনি, বাড়িতে তো করবেনই, আবার এই মন্দিরেও আসবেন সময় পেলেই। সকাল হলে সবচেয়ে ভালো, আর না সন্ধ্যায় বিকালে একবার ভগবানকে দর্শন করে যাবেন। জয়পুরে যদি যান, জয়পুরের জয়পুরবাসী তার প্রতিদিন গোবিন্দজিকে দর্শন করে, প্রতিদিন নিয়ম করে। গোবিন্দকে একদিন দর্শন না করে ওরা
থাকে না গোটা জয়পুরবাসী। এর জন্যে বৃন্দাবন থেকে গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন চলে গেলেন কোথায়? জয়পুরে। কেন গেলেন? তাদের ভক্তিতে গেলেন নাকি? তাদের ওই ম্লেচ্ছ ভয় তো এটা আছিলা, একটা আছিলা করে তিনি গেলেন সেখানে ভক্তদের ভক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে। জয়পুরে গেছেন কেউ? আপনারা গেছেন না যাননি? এবারে বৃন্দাবনে গেলে জয়পুরেও যাবেন। বৃন্দাবন, জয়পুরটাও বৃন্দাবন, জয়পুরটাও বৃন্দাবন। আপনি গেছেন? পরবর্তীকালে যাবেন। যখন বৃন্দাবনে যাবেন, বৃন্দাবন থেকে কাছেই 5 ঘন্টা লাগে, গাড়িতে বা ট্রেনে, বাসেও যাওয়া যায়, ট্রেনেও যাওয়া যায়। এত সুন্দর, না গেলে আপনার বিশ্বাস করতে পারবেন না। জয়পুরবাসী সকালে 3টের সময় ঘুম থেকে উঠে, 3টে বা 3:30, স্নান করে গান গাইতে গাইতে, মায়েরা সব গান গাইতে গাইতে মঙ্গল আরতি দেখতে আসবে। হয়তো ভোর 5টায় মঙ্গল আরতি হবে, মঙ্গল আসবেই, ভর্তি হয়ে যাবে এরকম মন্দির। এরকম তো 10টা এরকম নাট মন্দির হবে ওখানে। নাট মন্দির এত, এটা মিলে 10টা যদি করা যায়, এত বড়, তাই প্রণাম করার জায়গা নেই। সব জয়পুরবাসী আসবে আর গোবিন্দকে দর্শন করবে, পরিক্রমা করবে, বাস। ঘিয়ে ভাজা বুন্দিয়া প্রসাদ ওখানে পাওয়া যায়। ভগবানের ঘিয়ে ভাজা বুন্দিয়া, ও তেলে ভাজা নয়, ঘিয়ে ভাজা বুন্দিয়া ভোগ দেওয়া হয়। আর আর কি সুন্দর, ওখানে হিন্দু রাজত্ব ছিল তো, বৃন্দাবন ওইসব মুসলমান রাজত্ব ছিল, তারা মন্দির টন্দির ভেঙে দিচ্ছিল। তখন গোবিন্দজি, গোপীনাথজি মূল বিগ্রহগুলো ওইখানে নিয়ে যাওয়া হয়। ওইখানে পরম আদরের সঙ্গে এখনো পূজিত হচ্ছেন। তবে গোবিন্দজির মন্দিরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা পূজা করে। গোবিন্দ মন্দিরে কারা পূজা করে? গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ পূজা করে। যাই হোক, মুরারিগুপ্ত ছিলেন হনুমান। ভগবান মুরারিগুপ্তকে সঙ্গে কত খেলা করতেন, লীলা করতেন। মুরারিগুপ্তকে তিনি রামরূপে দেখিয়েছিলেন। ওই দেখেন কোথায় গেল সেটা। তো ওই মোবাইলটা নিয়ে আসতো, মোবাইলটা ওই চার্জে দেওয়া আছে। তো রামচন্দ্রের কথা কি বলবো, 14 বছর বনবাসে চলে গেছিলেন। আর বিভীষণ, কাল আমরা শুনছিলাম, লোকে বলে ঘর শত্রু বিভীষণ, না, বিভীষণ ঘর শত্রু নয়, ঘরের বন্ধু। আরে ওইখানে কি হলো? ওদিকে যাচ্ছে কেন? হ্যাঁ, ঘর শত্রু বিভীষণ। ঘর শত্রু বিভীষণ কি বলুন? বিভীষণ ঘরের বন্ধু। ঘর শত্রু যে রাবণ, কালকে দেখছিলেন না কোথায়? আমরা বলি ঘর শত্রু বিভীষণ, মোটেই ঘর শত্রু নয়, বিভীষণ ভক্ত। বিভীষণ ঘর শত্রু হয় কি করে? বিভীষণের যে কথা শুনতো রাবণ, রাবণের এই দশা হতো না। কি বুঝতে পারছেন আমার কথা? বিভীষণের কথা যদি রাবণ শুনতো, ঘর শত্রু হচ্ছে রাবণ। রাবণের জন্যে গোটা লঙ্কা ধ্বংস হয়ে গেল, হলো কিনা? সমস্ত তার সংসার, পরিবার, সংসার, সমস্ত পুত্র, সমস্ত। তাহলে ঘর শত্রু রাবণ না ঘর শত্রু বিভীষণ? বলুন। হ্যাঁ, আর আমরা কি বলি? বিভীষণ বলি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা কি বলি?
হ্যাঁ, আমরা বলি ঘর শত্রু বিভীষণ, ঘর শত্রু বিভীষণ নয়, ঘর শত্রু রাবণ। বিভীষণ পরম ভক্ত। সে রাবণকে বোঝালো, বাবা দাদা সীতা দেবীকে ফেরত দিয়ে দাও, তাহলে তুমি বেঁচে যাবে। উল্টে এবারে ওকে লাথি মেরে ফেলে দিল বিভীষণকে। এই রামের কথা বলতে আসছে আমাকে। তার ফলে কি হলো? রাবণের শেষ হয়ে গেল, রাবণ ধ্বংস হয়ে গেল। দশানন রাবণ। রাবণ আবার শিবের পূজা করতো, শিবের ভক্ত ছিল। শিব রক্ষা করতে পারলো? ওই বানাসুরের মতো। রাবণ শিবের ভক্ত, কিন্তু শিব রক্ষা করতে করে না, করবে না। তো এই সমস্ত লীলা করে ভগবান আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন। আর বিভীষণ তিনি পরম বৈষ্ণব, পরম ভক্ত। তিনি রাবণকে ছেড়ে কৃষ্ণ রামের কাছে চলে আসলে অনেকে ভাবলো এটা গুপ্তচর নয় তো। রামের যারা পার্ষদ, কি নাম, জাম্বুবান নাকি, জাম্বুবানটা মনে এরা সব কানাঘুষা করছে, এবার গুপ্তচর নয় তো, আমাদের এখানে ঢুকে গিয়ে সব গোলমাল করে দেবে না তো। রামচন্দ্র বুঝলে, বলে না 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 না, যে আমার শরণাগত হয় তাকে আমি আশ্রয় দিই। বিভীষণ আমার শরণাগত হয়েছে। যে একবার আমার শরণাগত হয় আমি তাকে আশ্রয় দান করি। বুঝতে পারছেন? বিভীষণ শরণাগত হয়েছে রামের, প্রভু তুমি আমাকে আশ্রয় দান করো, আমি রাবণকে ছেড়ে চলে এসেছি তোমার কাছে। আর রামচন্দ্র তো অন্তর্যামী ভগবান, তিনি তো জানেনই। তিনি বললেন না না, কোনো ভয় নাই, বিভীষণ আমার শরণাগত, শরণাগতকে আমি আশ্রয় দান করি। এ সমস্ত কত লীলা রামচন্দ্রের। রামচন্দ্র অহল্যা মোচন করেছিলেন নাকি, অহল্যা পাষাণ হয়ে গিয়েছিল। রামের স্পর্শে সে পাষাণ থেকে তিনি আবার, গৌতম মুনির স্ত্রী নাকি অহল্যা, গৌতম ঋষির স্ত্রী অহল্যা, তিনি পাষাণ হয়ে গিয়েছিলেন। অল্প বয়সে তিনি বিশ্বামিত্র তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। অসুরদের যারা যজ্ঞে বিঘ্ন করত তিনি বধ করেছিলেন অল্প বয়সে। আর রাবণকে বধ করেছেন মানে উদ্ধার করেছেন ভগবান। রামের এত, রাবণের এত প্রতাপ, রাবণের পুত্র ভাই কুম্ভকর্ণ, ওরে বাপরে বাপ কত বলবান, কিন্তু ভগবানের কাছে কিছুই নয়। ভগবান সর্বশক্তিমান। আর ভক্ত হনুমান তিনি দেখালেন কি করে ভক্তি করতে হয়। রাম তার প্রাণ, রাম তার জীবন, রাম তার সর্বস্ব। রামায়ণ, রামচরিত মানস আছে একটা রামায়ণ, তার পরবর্তীকালে রামচরিত মানস, রামকথা আছে এর মধ্যে নাকি, রামকথা আমরা এগুলো শুনতে পাই। তো আজকে আমরা ভগবান রামচন্দ্রকে প্রণাম করব। সপার্ষদ রামচন্দ্র ভগবান কি, তদি আবির্ভাব তিথি কি। আজকে আবার আমাদের চৈতন্য গৌরী মঠের আচার্য ছিলেন পরম পূজ্যপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজেরও আবির্ভাব। এই গোয়ালপাড়া কতদূর এখান থেকে? আপনি গেছেন গোয়ালপাড়া? এখান থেকে ধরেন রঙিয়া থেকে গোয়ালপাড়া 3-4 ঘন্টা রাস্তা। ওই ডাইরেক্টলি রাস্তা নাই, এটা আপনার গুয়াহাটি অন্য লাইনে আছে। গোয়ালপাড়া মহারাজের জন্মস্থান, ওখানে বিরাট মন্দির টন্দির হয়েছে শুনেছি।
গত ইয়েতে বিরাট উৎসব হয়েছিল। গোয়ালপাড়া ধাম স্টেশনটার নাম গোয়ালপাড়া ধাম লেখা হয়েছে। ধাম হয়ে গেছে? গোয়ালপাড়া ধাম স্টেশন। তাই নাকি? ধাম শব্দটা যোগ করেছে? হ্যাঁ, কি করে জানেন? শুনেছি। না, আমি ছবি বার করে দেখাবেন। গোয়ালপাড়া ধাম তো নবদ্বীপ ধাম বলে, গোয়ালপাড়া ধাম ভক্তরা বলে, স্টেশনের নাম হয়েছে বলে মনে হয় না, ভক্তরা বলে। যাই হোক, তো ওখানে বিরাট উৎসব হয়েছিল গত বছরে নাকি তার আগের বছর। হ্যাঁ, আমার নিমন্ত্রণ ছিল, আমি আসতে পারি নাই। বিরাট বিশাল উৎসব হয়েছিল। যাই হোক, ওখানে মহারাজের আবির্ভাবস্থলী, বৈষ্ণবের আবির্ভাবস্থলী ভক্তরা এখন বানাচ্ছে বড় বড় করে। আর এইবারে তেজপুরে বিরাট উৎসব হয়েছিল নাকি? এইবারে দোলের পরে ভাগবত ভূষণ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজের পরম পূজ্যপাদ ছিল ভক্তি দ্বৈত মাধব গোস্বামীর প্রথম মঠ হচ্ছে তেজপুর গড়িয়া মঠ। আপনারা গেছেন না জাননি? আপনি গেছেন? এইটা প্রথম মঠ। উনি অনেক মঠ বানিয়েছেন, যে গুয়াহাটি মঠ, সরভোগ মঠ, মায়াপুর হায়দ্রাবাদ মঠ, আগরতলা মঠ, অনেক মঠ বানিয়েছেন, কিন্তু তেজপুর হচ্ছে প্রথম। কেন? ওই পূর্ববঙ্গের লোকরা ভক্ত, মহারাজ সেখানে প্রচার করেছেন, প্রচার করে তেজপুরেই প্রথম মঠ স্থাপন হয়। ভক্ত না থাকলে তার মঠ হয় না। তো আমাদের ভক্ত হতে হবে। আর মঠ মানে বিদ্যালয় বা বিদ্যাপীঠ বা কি বলে ইউনিভার্সিটি, বিশ্ববিদ্যালয়, পরমার্থ বিদ্যালয়, সেখানে যোগাযোগ রাখতে হবে। হ্যাঁ, সেখানে সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে, স্কুলের সঙ্গে যদি যোগাযোগ না থাকে, তাহলে আমরা কি শিক্ষা লাভ করতে পারবো? পারবো না। স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। আর যোগাযোগ মানে কি, এখানে সেবা করার সুযোগ পাবো। মঠ মানে আমরা ভগবানের সেবা করার, এই যে আপনারা ফুল নিয়ে আসলেন, এটা একটা সেবা হলো। এটা মালা গেঁথে দিলাম, এটা একটা সেবা হলো। ভগবানের জন্য রান্না করলাম, এর সেবা করলো। ভগবানের জন্য ভিক্ষা করলাম, এগুলো সেবা। তাই মঠ মন্দির থাকলে তবে তো এই সুযোগগুলো হবে। বাড়ি ঘরে তো আমরা নিজে নিজে যা করলাম। তো এইভাবে আমরা মঠ মন্দিরের সেবার দ্বারা মঠ মন্দির যুক্ত হলে মঠটা আমারই, যে সেবা করে মঠটা তারই হয়ে যাবে। কি? সুতরাং মঠ মন্দির মানে ভগবানের বাড়ি, মঠটা পুরোটাই ভগবানের বাড়ি। আমরা এখন মঠে যাচ্ছি মানে ভগবানের বাড়িতে যাচ্ছি, ভগবানের আলয়। বলছেন কোথায় বাস আমাদের করতে হবে, আমাদের কোথায় বাস করতে হবে? তো 3 রকমের বাস। একটা হচ্ছে সাত্ত্বিক বাস, রাজসিক বাস আর তামসিক বাস। ভাগবতে একটা শ্লোক আছে, গ্রামবাস সাত্ত্বিক বাস না, বনবাস সাত্ত্বিক বাস, গ্রামবাস রাজসিক বাস, আর দ্রুত সদনে বাস তামসিক বাস। বুঝতে পারছেন কি বলছি? অনেকে বনে চলে যায়, সংসার ভাল লাগছে না, বনে গিয়ে থাকবো নিরিবিলি, বানপ্রস্থ, বনে বাস করবো, নিরিবিলি থাকবো। এটা বলছে সাত্ত্বিক বাস, সংসারে ঝামেলা থাকবো না, বনে গিয়ে থাকবো। আর কে বলে না, আমি বনে টনে যেতে পারবো না, আমি গ্রামেই থাকবো। গ্রামবাস রাজসিক বাস। রাজসিক বোঝেন তো? রাজসিক সত্য রজতম। সত্য গুণটা ভালো, রাজগুণটা মাঝামাঝি, আর তমগুণটা খারাপ। এই 3টে গীতার মধ্যে আছে। এখন তামসিক বাস হচ্ছে দ্রুত সদনে বাস। দ্রুত সদন মানে হোটেলে বাস। হোটেল বোঝেন? হোটেলে কি মদ, নেশা, জুয়া, এগুলো হোটেলে হয়।
দ্রুত সদন বলে এটা, দ্রুত সদন, যেখানে হোটেল জাতীয় জায়গা, কোনো আচার বিচার নাই, অনাচারের জায়গা হোটেল। যদি কেউ হোটেলে বাস করে সে তামসিক বাস, আর গ্রামে বাস করে রাজসিক বাস, আর বনে বাস করে সাত্ত্বিক বাস, আর তার নিকেতনে বাস নির্গুণ বাস। তার নিকেতন মানে ভগবানের বাড়িতে বাস। মঠ হচ্ছে ভগবানের বাড়ি। কি বুঝতে হবে আমার কথাটা? আমার ভাগবতের কথা, শ্রীমদ ভাগবতের শ্লোক আছে। তার নিকেতন মানে ভগবানের বাড়ি। এই মঠটা কার বাড়ি? ভগবানের বাড়ি। এখানে কি হয়? ভগবান সেবিত হন, আর আমরা যারা এখানে থাকি আমরা সেবক। এখানে আমরা ভগবানের সেবার জন্য এখানে আমরা বাস করি। মঠে যারা বাস করে ভগবানের সেবার জন্য, তাদের একটাই কাজ ভগবানের সেবা। আর সেটা যে নির্গুণ বাস। নির্গুণ বোঝেন? নির্গুণ কাকে বলে? সত্য রজ তম, সত্যের উপরে নির্গুণ মানে সত্যের মধ্যেও দোষ থাকতে পারে, কিন্তু নির্গুণে কোনো দোষ নাই। তা নির্গুণ বাস, সর্বশ্রেষ্ঠ বাস হচ্ছে তাহলে বলবেন আমরা তো ঘরে আছি, গ্রামে আছি। বলে না, তোমার ঘরটাকেই তুমি মন্দির করে দাও, বাস। আমরা ঘরে আছি, গ্রামে আছি, তোমার ঘরটাকেই তুমি ভগবানের মন্দির করে দাও, বাস। ওখানে তুমি ভগবানের জন্যই কাজ করো, ভগবানের জন্যই ব্যবসা করো, ভগবানের জন্যই রোজগার করো, ভগবানেরই সেবা পূজা দিয়ে ভগবানেরই প্রসাদ গ্রহণ করলে সেটা নির্গুণ বাস হয়ে যাবে। হবে কি না? কিন্তু বাড়ি ঘরে করা অনেক ঝামেলা। কেউ বলবে আমি মাছ খাবো, তাহলে তো হবে না। আর মাছ ছাড়তে বলে কেউ দীক্ষা নিচ্ছে না। এখানে মায়ের মঠের গড়িয়া মঠে দীক্ষা নিতে হলে মাছ ছাড়তে হবে, দরকার নাই বাবা। যেখানে মাছ খাওয়া যাবে সেখানে দীক্ষা নিয়ে নেবো, মাছ, ঝামেলা মিটে গেল। বাঙালি আছে কি বলে মাছের ভক্ত নাকি, মৎস্য বাঙালি। এই জন্য আমাদের গুজরাটিরা, তারপরে ওই রাজস্থানীরা সমস্তরা আমাদেরকে ঘেন্না করে। বাংলা পোকামাকড় খায়। মাছ মানে পোকা, জলের পোকা নাকি? মাছ মানে জলের পোকা নাকি? বলো, আমরা পোকা খাবো? বলো একটা মাকড়সা খাবো? আমরা খাবো না। ওই চায়নারা খায়, কিন্তু আমরা খাবো না। কিন্তু মাছ খেতে কোনো ইয়ে নাই। বলে মাছ খেলে সমস্ত রকম মাংস খাওয়া হয়ে যায়। মাছ খেলে, কেননা একটা মাছ কোথায় থাকে? জলে থাকে। সে পোকা মাকড়, মানুষের মাংস, গরুর মাংস সব সে খায় জলে। এইটাই তো তার খাবার। হ্যাঁ, সব মাছ সব রকমের জিনিস খায়, তার বাদ বিচার নাই। আর সে মাছকে খেলে সর্বমাংস খাওয়া হয়ে গেল। নদীতে মরা মানুষ ফেলে দেয়, নদীতে মরা গরু ফেলে দেয়, আর এগুলো কি হয়? এগুলো মাছে খায়। আর আমরা সেই মাছকে খেলে বলে মাছ জলের যাকে আর বলবো না। সুতরাং কিন্তু এত তো পবিত্র জীবন, ভগবানের প্রসাদ ভোজন করে জীবন ধারণ করাতে পবিত্র জীবন। আর হাবি যাবি নোংরা জিনিস, ওই যে দেখুন চায়নারা এসব খায়। চায়না এখনও কমিউনিস্ট, ওরা পোকামাকড় খায়, সাপ ব্যাং ছুঁচো এসব খায় নাকি? নাগারা এসব খায়। এই জন্য ওরা বলে খ্রিস্টান ধর্ম ভালো। নাগাল্যান্ডে সব খ্রিস্টান হয়ে গেছে নাকি? মেঘালয়ে সব খ্রিস্টান হয়ে গেছে। ওইসব হাবি জাবি নোংরা খেয়ে তাদের মানসিকতা এরকম হয়ে যায়। কিন্তু আমরা কি খাবো? ভগবান। আর খাবার তো 50 বছর বয়স হলেই তো হয়ে গেল। আর তখন আমরা অর্ধেক খেতে পারি না। 60 বছর হয়ে গেলে আর খাওয়াই যাবে না। কিন্তু আমাদের খেতে হবে পবিত্র জিনিস। আমাদের ভেতরে কি জিনিস দিতে হবে? পবিত্র জিনিস। পবিত্র বলতে কি? নিরামিষটা পবিত্র নয়। নিরামিষটাও যখন ভগবানকে দেওয়া হবে, প্রসাদ হবে, সেটা পবিত্র হয়ে যাবে। কি বুঝতে পারছেন? নিরামিষটাও পবিত্র নয়, যতসময় প্রসাদ হবে। প্রসাদ হয়ে গেলে নির্গুণ হয়ে যাবে। ভগবানের ভোগ দিলে প্রসাদ হয়ে যাবে, প্রসাদ হলে নির্গুণ হবে।
আর নির্গুণ বস্তু খেলে আমার কোনো দোষ পাবে না। ভগবানের প্রসাদ ভোজন করলে আর দোষ পাবে। আপনার প্রসাদ খান তো, ডেলি রান্না দিয়ে ভোগ দেন তো, বাবা সুন্দর। ভোগ দিয়ে প্রসাদ পেতে হবে, আমিও পাবো, বাড়ির সবাই পাবে। ভগবানকে দিলে যা রান্না করবো সব প্রসাদ হয়ে যাবে। আমি ভগবানকে এক থালায় দিলাম, হয়তো সব দিলাম না, কিন্তু ভগবানকে দিলাম তো, যা রান্না করলাম সব প্রসাদ হয়ে যাবে ভগবানের ভোগের পরে, তাই না? ভগবানের ভোগের পরে যা রান্না করা হয় সব প্রসাদ হয়ে যাবে, ভোগের আগে নয়। আমি ভগবানের জন্য রান্না করলাম, ভগবান তার থেকে অল্প খেলেন, খেলে যেগুলো থাকলো তার অবশেষ। এইভাবে বুঝে আমাদের ভগবান প্রতিদিন রান্না করতে হবে ভগবানের জন্যে। ভগবানের ভোগ হয়ে গেলে আমরা খাবো, সেটা প্রসাদ। আর প্রসাদ খেলে কোনো রিয়েকশান আসবে না, আর প্রসাদ না খেলে রিয়েকশান আসবে। রিয়েকশান বোঝেন? ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। তুমি আজ যাকে খাবে সেও তোমায় খাবে, তুমি আজ যাকে মারবে সেও তোমাকে মারবে। এই গাছপালা শাকসবজিরও প্রাণ আছে, উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, আছে কি না? এদেরকে যে খাচ্ছি তার জন্য আমাকে খেসারত দিতে হবে, এদেরও প্রাণ আছে। দেখুন না যে একটা 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 ফসল, যেমন আপনাদের কুয়াশ আছে, কুয়াশটা প্রথমে ফুল হবে, তারপর ছোটো ছোটো কুয়াই লাউ, প্রথমে ফুল হবে, তারপর আস্তে লাউ ধরবে। তার গাছটা হচ্ছে তার মা, মায়ের থেকে তার জন্ম হচ্ছে নাকি একটা, তারপরে তার মধ্যে তাকে কাটলে একটু রস বেরিয়ে আসে, রক্ত মতো একটা সাদা রক্ত, আমাদের লাল রক্ত সাদা রক্ত বেরিয়ে আসে বা কিছু, তারপরে প্রাণ আছে, আছে কি না? উদ্ভিদের প্রাণ আছে কি আছে না? সে বড় হয়, তাহলে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। আমি নিরামিষ খেয়ে নিচ্ছি বলে আমি তরে যাব তা নয়, আমার কোনো অধিকার নাই, কিন্তু তা আমাকে তো খেতে হবে। তাহলে তুমি ভগবানকে দিয়ে খাও, বাস, তাহলে তোমার আর দোষ হবে না। যাই হোক, আমরা এখন আজকে তো আমরা বলছিলাম যাব সকালে, কিন্তু কারো বাড়িতে কিন্তু কি খাওয়া যাবে না, তাই না? সবাই বলবে মিষ্টি খান, বলে না? বাড়িতে গেলে মিষ্টি দেবে, জল দেবে, বাতাসা দেবে, কিন্তু আজকে আমরা 12টা পর্যন্ত উপবাস। যেহেতু রামচন্দ্রের অন্যান্য মঠে বা অন্যান্য জায়গায় সারাদিন উপবাস থাকে, সেটা দোষ নাই, করলে একাদশীর মতো অনুকল্প করে, অন্ন খায় না। ভগবান রামচন্দ্র তো, রামচন্দ্র, তারপরে বলদেব, আমাদের গুরু মহারাজ বা আমাদের আর ইস্কন কোন কোনো জায়গায় এরকম 12 পর্যন্ত উপবাস। ভগবান রামচন্দ্রের জন্ম কখন হয়েছিল? দুপুর 12টায়। রাধারানীর জন্ম 12টায়, এই জন্য 12 পর্যন্ত উপবাস করে অন্নপ্রসাদ আমাদের কোনো কোনো মঠে হয়, বা কিন্তু করলে ক্ষতি নাই, বেশি করলে, সাধারণ ভোজন বেশি করলে ক্ষতি নাই। যাই হোক, যাক, খুব ভালো, আপনারা আসবেন, আসা যা করবেন। আপনাদের দূর আছে বুঝলেন, এখান থেকে কত দূর, কয় কিলোমিটার? হ্যাঁ, 12 কিলোমিটার। 12 কিলোমিটার, অনেক দূর। হ্যাঁ, ওদের পাহাড়ের কাছে, তাই? প্রায় পাহাড়। আমার ঘর থেকে 2 কিলোমিটার। এটা কি ভারতের পাহাড় না চায়নার পাহাড়? না না, ইন্ডিয়ান, এটা ভারতের, অরুণাচলের পাহাড়। অরুণাচলের, হ্যাঁ অরুণাচলের। এয়ারপোর্টের সামনে নতুন এয়ারপোর্টটা হয়েছে, তাই নাকি? আমরা গেছিলাম। না এত দিতে হয় না। অত না, যাই ওই পথে, ওই 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 ওইটা না, রাস্তাটা অনেক ভিতরে। ও, মানে আপনার ভারতেই আছেন, অরুণাচলে নয় তো? বাহ, সুন্দর, যাক, খুব ভালো। তা আর ভোটে কে দাঁড়িয়েছিল, জিতেছে? হ্যাঁ, জিতেছে না জিতে নেই? হ্যাঁ, না পরেই করে দেওয়া, ক্যান্সেল করে দিয়েছে, আর দাঁড়ায়নি, দাঁড়ায়নি। হ্যাঁ, ঝামেলা। হ্যাঁ, কেউ ছিল না, সবাই উঠাই দিয়েছিল, পরে একজন বাইরে এসে, পরে আমি ক্যান্সেল করাই দিয়েছি। ও ক্যান্সেল করে দিয়েছে। ও, ঝামেলা। যাই হোক, যাই হোক, ভগবানের জন্যে আমাদের বাঁচতে হবে, তাহলে দেখবেন আমাদের মঙ্গল হবে। ওই ভোটে দাঁড়িয়ে কোনদিন গুলি করে মেরে দেয়,
যে ভোটে হেরে গেল তার তো মনে রাগ হবে, ওর জন্য আমি জিততে পারলাম না, দেও মেরে একে। এই তো রাজনীতি নাকি? রাজনীতি খারাপ জিনিস। একজন বাইরে গেছে, দাঁড়াই গেছে, হ্যাঁ একজন দাঁড়াইছে, সেই জন্য বলছি যে না, এইসব নোংরা জিনিস রাজনীতি। আর কিন্তু ভগবান রামচন্দ্র যে রাজনীতি করেছিলেন সেটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। ভগবান রামচন্দ্র যে রাজধর্ম পালন করেছিলেন সেটা শ্রেষ্ঠ রাজধর্ম। রাম রাজত্ব বলে না, এখন বিজেপি বলছে আমরা রাম রাজত্ব করব। আরে অসম্ভব, জড়জগতে এগুলো আর হবে না, শান্তি হবে না, সব দাঙ্গা দাঙ্গা। হ্যাঁ, মানুষ এত উন্নত হয়েছে আর এখনো কিরকম দাঙ্গা। মানুষের ভেতরটা তো উন্নত হয় নাই, বাইরে দিয়ে খুব উন্নতি হচ্ছে, ভেতরটা উন্নতি কি করে হবে? ভগবানের ভক্তি করলেই আমাদের ভেতরটা উন্নত হবে, সুন্দর হবে, পবিত্র হবে, তখন আর হিংসা দেশ বিদ্বেষ কিছুই থাকবে না। এই জন্যে আমাদের সব বর্জন করে ভগবানের আশ্রয়ে যেতে হবে, বাস। তখন আমরা পূজ্য বস্তু হয়ে যাব। ভগবান পূজ্য বস্তু, সেই পূজ্য বস্তু যদি আমরা সঙ্গ করি, সেবা করি, আমরাও পূজ্য হয়ে যাব। হবে কি না? দেখুন কত সুন্দর, যারা দীক্ষা নিয়েছে, মালা তিলক করছে, তাদের চেহারাটা পাল্টে যায়। আর বাইরের লোকে দেখুন, জড় মানুষ দেখলে বিষয় বিষয় বিষয়, ভোগ ভোগ ভোগ, আর ভোগ মানে আর দুঃখ, আর ভক্তি মানে সেবা। ভক্তির দ্বারা আমরা সুন্দর হয়ে যাব। ভক্তিময় পবিত্র জীবন আমাদের যাপন করতে হবে। কি দেখ, অনেক দূর আপনাদের বাড়ি, 12 কিলোমিটার। মোটর সাইকেলে আসতে হয় নাকি? হয়তো বিদেশে 12 কিলোমিটার কিছু নয়, বিদেশটা আরো বড় তো আমাদের, ওখানে 12 কিলোমিটার খুব কাছে। যাই হোক, আর হরিনাম করুন, হরিভজন করুন, দেখবেন জীবনটা ভালো যাবে। হরিভজন করলে জীবনটা ভালো যাবে, আর না করলে ভালো যাবে না। হরিনাম সুমারা সুখ পায়েগা, মদ ভুলে মনুষ্য পস্তায়েগা। হরিনাম স্মরণ করো, হরিকে স্মরণ করো, তুমি ভালো থাকবে। আর ভুলে গেলে ভালো থাকবে না। তাহলে এখন যে আজকে যে আমরা নগর সংকীর্তনে যাব, তাহলে কিছু খাওয়া যাবে না, বলবে যা দেবার মঠে দিয়ে দিন, বাস। দুপুরে ভগবানকে ভোগ দিয়ে পাওয়া যাবে। আর বাড়িতে আর দুপুরে যাওয়া যাবে না, বিকেলে যাওয়া হলে, বিকালে যাই হোক, বিকালেও তো বিশ্রাম নিয়ে তারপরে কাল সকালে আমরা এখান থেকে চলে যাব ভাবছি। কাল সকালে 4:30টায় রেডি হয়ে যেতে হবে, 3:30টায় উঠতে হবে ঘুম থেকে, স্নান টান করে 4:30টায় রেডি, 4:45টায় আমাদের গাড়ি এখান থেকে ছাড়বে। আমরা হরমতি যাব নাকি? হরমতি কি অরুণাচলে? অরুণাচলে না, ইন্ডিয়ায়। আর অরুণাচল, ওখান থেকে ধেমাজি যাব। ধেমাজি ট্রেনে 9টা 9:15টায় পৌঁছাবে। ওখান থেকে ধেমাজি থেকে শিলাপাতার যাব। কত সময় লাগবে ধেমাজি থেকে শিলাপাতার? ঘন্টা লাগে তো ভাই, হ্যাঁ, 1-1.5 ঘন্টা লাগে। দূর আছে, দূর আছে। দূর আছে। আর শিলাপাতার যাওয়ার অন্য সহজ উপায় নাই? না না, ওই রোডে কি মাছ ধেমাজি দিয়ে যাবে, ওই এই রোড আপনার যেরকম নবদ্বীপ হয়ে না, ডাইরেক্ট ট্রেন নাই সে শিলাপাতার এখান থেকে? আছে 7টার সময়। ও আবার রাতে বেলা 11টা পৌঁছাবে? হ্যাঁ, 12টা মন বাজে, 12টা? ও তাহলে দেরি হয়ে যাবে, তাই না? বেশি হবে, 12টা বেশি না। তাহলে এবার গহপুর থেকে যেত না এটা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, শিলাপাতা। কিন্তু ওটা গেলে আর দুপুরে বিকালে গিয়ে প্রসাদ পেতে হবে, তাই না? কিন্তু তাহলে এর ঝামেলা হবে, গাড়ি ফাড়ি অনেক, এখান থেকে হরমতি যেতে হবে। রাত্রে 3টার সময় একটা ট্রেন আছে, একদম ডাইরেক্ট শিলাপাতা। কোনটা? লাচিত? লাচিত, হ্যাঁ। টিকিট তো কাটা হয়ে গেছে, এত রাত্রেই আবার যাবে কষ্ট করে। টিকিট তো ও কি নাম, ওই সঞ্জয় কেটে দিয়েছে,
ও টিকিট ক্যান্সেল করা যায় ইচ্ছা করলে। যাকে ওরা তো রাজি হয়েছে, তো এখান থেকে গাড়ি করে আমাদের হরমতি পৌঁছে দেবে, আর হরমতি থেকে ধেমাজি চলে গেলাম, আর ওরা গাড়ি দিয়ে ধেমাজি থেকে নিয়ে যাবে। এই ব্যবস্থা হচ্ছে, তাহলে আমরা তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবো নাকি, 10টা, 10:30, 11টার মধ্যে পৌঁছে যাবো নাকি। নাহলে একটু, আর রাত 3টায় যেতে হলে রাত 2টায় বেরোতে হবে নাকি। 3টা তো রাত 2টায় আসে, লাচিত 2টায় আসে, 1:50। ওই তো 2টো, ধরুন 2টোয় আসে, তাহলে 2টো বেরোতে হলে রাতে আর ঘুমাবে না। যাই হোক, আমার তো এই অঞ্চলে যাতায়াত নেই। যাই হোক, এখন আনন্দ, ভক্তদের বাড়ি যাওয়া হবে, নতুন জায়গা, শিলাপাথর, অনেক বাঙালির বাস নাকি, অনেক আছে, বাঙালি, অনেক বাঙালি গুরু আছে, অনেক বাঙালি, প্রচুর বাঙালি। ওই যে একজন গোসাই নাকি শিলাপাথের প্রচার করে, কি গোসাই? ওই যে পানকৃষ্ণ বাবাজির শিষ্য, হ্যাঁ হ্যাঁ, রাধারাধি মহারাজ। তাই নাকি? উনি দিয়ে প্রচার করে শিলাপাথারে? হ্যাঁ, উনি রাধাকুণ্ডে পুরো প্রচার করে দেন। যাই হোক, ওই যে ইয়ং ছেলেটা লিখতে নিয়ে আমার রাধাকুণ্ডে পুরো অনেক শিশু আছে। আমরা গৌরধামবাসী, আমরা গৌরাঙ্গে রাধারানীর কাছে এখনো যাওয়ার আমাদের ক্ষমতা হয়নি। আমরা আগে গৌরাচরণে নবদ্বীপ ধামে, বৃন্দাবন ভেদে নবদ্বীপ ধামে, বাধিব কুটির খানি, সচিরনন্দন চরণাশ্রয় করিব সম্বন্ধমানি। আমরা আগে গৌরচরণকে বরণ করি, গৌরধামে বাস করি, তারপরে আমরা রাধাকুণ্ডে যাব বছরে একবার কার্তিক মাসে। কিন্তু আমাদের এখন কোথায় থাকতে হবে? কোথায় থাকতে হবে? নবদ্বীপ ধামে থাকতে হবে। বৃন্দাবনা ভেদে নবদ্বীপ ধামে, বাঁধিব কুটির খানি, সচিরনন্দন চরণাশ্রয় করিব সম্বন্ধ মানি। হা গৌরনিতাই তারা দুটি ভাই, পতিত জনার বন্ধু, আমি তো অধম পতিত একজনা, হও মোরে কৃপা সিন্ধু, হও মোরে কৃপা সিন্ধু। যাই হোক, তাহলে আমরা দেরি করবি না, এখন কীর্তন শেষ করি। জয় ভগবান রামচন্দ্র কি জয়, রাম নবমী মহোৎসব কি জয়, হরি হরে নম কৃষ্ণ। যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ, গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমন্দিরাম, জয় জয় গিরিধারী গোপীনাথ মাধব, চৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গঙ্গা, গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ, জয় রূপ সনাতন ভট্টরাধনা, শ্রী গোপাল ভক্ত দাস রঘুনাথ, এই জয় গোসার করি চরণ যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ বিষ্ণ পুরাণ, এই ছয় গোসাই যার তা সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস, তাদের চরণ সেবী ভক্ত শানেবাস, জনমে জনমে হোক এই অভিলাষ,
হরি আমার হরিয়া হরে কৃষ্ণ হরে হরে রাম 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 হরে হরে